ਸਰਪੰਚਾਂ ਨਾਲ ई संवाद ਵਿੱਚ ਬੋਲੇ ਕੈਪਟਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਕੋਰੋਨਾ, ਠੀਕਰੀ ਪੈਰਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨੁਕਸਾਨ। 100% ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ। ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ। ਕਿਹਾ ਜੇ ਬਾਜ਼ ਨਾ ਆਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇਗੀ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਈ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਰੀ। पंजाब कांग्रेस के विवाद में हाईकमान की एंट्री। हरीश रावत ने प्रताप बाजवा, चरणजीत चन्नी ते प्रगट सिंह नूं कीता फोन। नाराज आगुआं ने हाईकमान नूं कीती शिकायत। कांग्रेस के डैमेज कंट्रोल के विचाले सिद्धू के तेवर बरकरार। ट्वीट राही फिर किया मुख मंत्री ते हमला। कहा सच बोलण वाला तुहाडा बन जांदा दुश्मन। ये कार्रवाइयां तुहाडी घबराहट की निशानी। प्रताप बाजवा ते सुखदेव ढींडसा की मुलाकात। बाजवा नाल मुलाकात तो बाद बोले ढींडसा। कहा मेरा हाल चाल जानने लई आई सी बाजवा। कल ही ढींडसा ते ब्रह्मपुरा ने बनाई है नवी पार्टी। अमृतसर विच निहंग ने किया नौजवान ते जानलेवा हमला। बैंक मुलाजम का वड्डिया हथ। लोन की किश्त लैण आया सी बैंक मुलाजम। गैंगस्टर जयपाल भुल्लर ते उसके साथियों की भाल में पुलिस वालों छापेमारी तेज। लुधियाना पुलिस ने 18 पिंडों में मारे छापे। जगराओं में 2 ASI के कतल मामले में पुलिस को मुलजमां की भाल। महाराष्ट्र में ताउते तूफान का कहर। मुंबई कोल समुद्र में फंसिया जहाज डुबिया। करीब 150 लोगों को सुरक्षित बचाए। 170 लोग हले भी लापता। मुड़ वधियां तेल दी कीमतां। पेट्रोल 21 पैसे ते डीजल 31 पैसे प्रति लीटर होया महंगा। मई महीने में 10वीं बार वधे तेल के रेट। सत श्री अकाल, स्वागत है एक बार फिर तो न्यूज़ 18 पंजाब देख रहे सारे दर्शकों का। मैं हाँ तुहाडे नाल भुल्लरजीत सिंह ते बुलेटिन दे सब तो पहला गल करते हैं अहम खबर के बारे। पिंडां विच कोरोना के हालात नूं लैके मुख मंत्री कैप्टन गंभीर नज़र आए ने। उन्होंने सरपंचों के नाल गलबात की है ते कहा कि पिंडां विच ठीकरी पहरा ना होने कारण लगातार नुकसान हो रहा। सानूं सारिआं नूं मिल के कोरोना खिलाफ लड़ाई लड़नी होवेगी। निजी हस्पतालों की मनमानी के खिलाफ पंजाब सरकार सख्त हो गई है। सेहत मंत्री बलबीर सिद्धू ने अपना नंबर 9876 71010 जारी किया, जिससे लोग अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। गुरदासपुर जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। सिग्मा सिटी स्कैन सेंटर को सील कर दिता। सेंटर से लोगों को सिटी स्कैन लिए वध पैसे वसूलने का इल्जाम है। चंडीगढ़ प्रशासन ने निजी हस्पतालों को चेतावनी दी है तो कहा कि जे किसी हस्पताल ने ओवरचार्ज किए जां उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। चंडीगढ़ प्रशासन ने एंबूलेंसों के रेट भी तय कर दिते हैं। बिना ऑक्सीजन वाली एंबूलेंस का 2000 रुपये किराया तय किया गया, जबकि ऑक्सीजन वाली एंबूलेंस का 2500 रुपये किराया और वेंटीलेटर के नाल एंबूलेंस का 3000 रुपये किराया तय किया गया है। ICMR ने कहा कि कोरोना के इलाज लिए प्लाज्मा थैरेपी कारगर नहीं है, जिस नाल मरीजों से इस थैरेपी की वरतों करने पर रोक लगा दी गई है। देश के मशहूर डॉक्टर के अग्रवाल का देहांत हो गया। डॉक्टर अग्रवाल कोरोना पीड़ित सन, जिन्हों का एम्स में इलाज चल रहा है। डॉक्टर अग्रवाल कोरोना दियां दोवें वैक्सीन लगवा चुके सन। उधर कोरोना तो बाद हुण हरियाणा में ब्लैक फंगस का कहर देखने को मिल रहा है। सिरसा में ब्लैक फंगस कारण 2 लोगों की मौत हो गई। मृतकों का जयपुर के निजी हस्पताल में इलाज चल रहा है। पंजाब में कोरोना वैक्सीनेशन की रफ्तार हौली हुई है। पिछले हफ्ते 3 लाख तो भी घट लोगों को वैक्सीन लगी है, जिसका कारण वैक्सीन की घट सप्लाई दसिया जा रहा है। सूबे में हुण तक 48.50 लाख डोज लगाई गई ने। फरीदकोट के गुरु गोबिंद सिंह मैडिकल हस्पताल में एक वेंटीलेटर में धमाका हो गया। यह वेंटीलेटर खराब से, जिसनूं ठीक किया गया। सरकार वालों हस्पताल नूं 82 वेंटीलेटर मिले सन, जिन्हां विचों 62 की वरतों हो रही है। पंजाब में ऑक्सीजन की सप्लाई लगातार जारी है। झारखंड के बोकारो तो 40 मीट्रिक टन ऑक्सीजन लैके ट्रेन लुधियाना पहुंची। इस ऑक्सीजन को ਵੱਖ-ਵੱਖ हस्पतालों में सप्लाई किया जाएगा। हिमाचल के नूरपुर विच कंडवाल पंचायत ने कोरोना के खिलाफ जंग छेड़ दी। सरपंच ते होर मैंबर घर घर जाके लोगों को जागरूक किया ते लोगों को बिना काम तो कोरोना निकलने की अपील की।
ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਇੰਚਾਰਜ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪਾਰਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਨੇ ਸੰਸਦ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਰਾਵਤ ਨੂੰ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ। ਰਾਵਤ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ। ਡੈਮੇਜ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿਚਾਲੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤੇ ਬਹਾਨੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਹਰ ਸ਼ਖਸ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਘਮਾਸਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਦ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਢੀਂਡਸਾ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਜਵਾ ਮੇਰਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਆਏ ਸਨ। ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੰਯੁਕਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਢੀਂਡਸਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਣਗੇ ਜਦਕਿ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਅਗਲੀ ਵੱਡੀ ਤੇ ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਦੀ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਢੀਂਡਸਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਚਰਚਾ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ। ਢੀਂਡਸਾ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਉੱਤੇ ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਔਰ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਖਦੇਵ ਢੀਂਡਸਾ ਬੋਲੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਜਾਣਨ ਲਈ ਬਾਜਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆਏ ਸਨ। ਢੀਂਡਸਾ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਨੇ ਕੱਲ ਹੀ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਨਵਾਂ ਦਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੰਯੁਕਤ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਜਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਦੇਵ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਤੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਨੇ। ਤਾਂ ਠੀਕ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਢੀਂਡਸਾ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਖੁਦ ਸੁਖਦੇਵ ਢੀਂਡਸਾ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਗਲਿਆਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਸਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੰਯੁਕਤ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਬਣੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਹੋਰੀ ਬਣੇ ਨੇ ਔਰ ਪਾਰਟੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਬਾਜਵਾ ਹੋਰੀ ਵਧਾਈ ਦੇਣ ਆਏ ਨੇ। ਕੀ ਕੁਝ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਢੀਂਡਸਾ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣ ਲੈਣੇ। ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ, ਕੱਲ ਪਾਰਟੀ ਬਣੀ, ਅੱਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਹੋਰੀ ਆਏ, ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਣ ਆਏ, ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਣ ਆਏ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਣ ਆਏ? ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਕੱਲ ਤੂੰ ਘੇਰ ਲੈ ਭਾਈ, ਤੇ ਕੱਲ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਪਤਾ ਸਿਹਤ ਸੂਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲੈ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੱਜ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਵਧਾਈ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ, ਰੋਜ਼ ਉੱਥੇ ਕੌਫੀ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਲੈਦਾ, ਸਾਡੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਸਾਡਾ ਪਰਸਨਲ ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ 36 ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਜੋ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਕੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਵੱਖਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਨਲ ਮਸਲਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੈਸੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲੈਣ ਵੀ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਵਧਾਈ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਖਾਸ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। 22 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਨਵੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਬਾਜਵਾ ਵਿਦ ਢੀਂਡਸਾ ਕੁਝ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਚਾਹ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਸਿਰਫ ਹਾਲਚਾਲ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ? ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਕਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬੜੀਆਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਣੀਆਂ, ਰੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਕੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ। ਇਹ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਾਂ 2022 ਤੱਕ ਬੜੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ। ਕੀ ਹੋਣੀਆਂ, ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਾ, ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਅਸਲ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਐਸਾ ਫਰੰਟ ਵੀ ਬਣੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦੇ ਸਕੇ। ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਡੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਵੀ ਸਭ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸ ਫਰੰਟ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਉਸ ਫਰੰਟ 'ਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਉਸ ਫਰੰਟ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਉਸ ਫਰੰਟ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਜੋ ਘਮਾਸਾਨ ਮਚੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਤਰਥੱਲੋ ਮਚੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਬਾਗੀ
ਲੀਡਰ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਲੀਡਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਫਰੰਟ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੀ ਹੋਣਾ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕੌਣ ਕਿਹੜੀ ਸੋਚ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੋਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਕਿਹੜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੌਣ ਬੰਦਾ ਆਵੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਫੋਨ ਆਏ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਗਰ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਛਵੀ ਵਾਲੇ ਆ, ਪ੍ਰਗਟ ਸਾਹਿਬ ਛਵੀ ਵਾਲੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਆ ਤਾਂ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੋ ਵੈਲਕਮ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਇਕੱਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਦੋਨੋਂ, ਬੜੇ ਸਾਫ ਸੁਥਰੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੋਚ ਵੀ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦੇ ਆ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਅਜੇ ਕੋਈ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ 2022 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕਾਂਗਰਸ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਧੜਾ ਰਹੇਗਾ ਜਾਂ ਬਾਜਵਾ ਸਿੱਧੂ ਧੜਾ ਰਹੇਗਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਣਗੇ, ਖਫਾ ਹੋਣਗੇ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਚਾਹ ਪੀਣ ਆ ਗਏ, ਕੱਲ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਜਾਣਨ ਆਉਣਗੇ, ਫਿਰ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲ ਚਾਲ ਜਾਣਨ ਜਾਓਗੇ। ਹਾਲ ਚਾਲ ਜਾਣਦੇ ਕਿਸ ਦਾ ਹਾਲ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਐਜ਼ ਅ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਕੋਈ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਸੋਚ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਫਰੰਟ 'ਚ ਕੌਣ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਬੇਅਦਬੀ ਮੁੱਦਾ ਰਹੇਗਾ? ਅੱਜ ਕੋਈ ਫਰੰਟ ਦਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਨ ਦੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੁੱਦਾ ਬੇਅਦਬੀ ਹੀ ਰਹੇਗਾ? ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਜਾਏਗਾ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਕਿ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਜੋ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਏ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਖਿਲਾਫ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਫਾਈਲਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੋਇਆ। ਦੇਖੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੱਕਾ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੰਡੈਮ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਹੋਵੇ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੇ ਬੜੇ ਸਾਫ ਸੁਥਰੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ। ਤਾਂ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਚਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 2022 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਅਗਲੀ ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਦੀ। ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਦੇ ਘਰ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਈ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ MP ਵੀ ਇਸ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚਲੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਇਹ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਹੈ। ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਕਾਬਿਲ ਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ नहीं, मैंने तो कल का कहा हुआ है कि मैं कंडेम करता हूं। जिसने भी ये काम, जो धमकी जिसने भी दी है, मैंने तो कल कैमरा पर कहा कि चीफ मिनिस्टर पंजाब को खुद आना चाहिए। उनको किसी को इधर किसी और को किसी की ड्यूटी नहीं लगानी चाहिए, खुद उनको, क्योंकि उनके खुद के एडवाइज़र ने धमकी दी है। तो ये तो एक बहुत सीरियस मैटर है। चीफ मिनिस्टर को खुद क्लैरिफिकेशन देनी चाहिए। 24 घंटे हो गए, चीफ मिनिस्टर ऑफिस से कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आई, तो ये बात बहुत बुरी बात है। और हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी है, यहाँ कोई ऑटोक्रेसी तो है नहीं। और ऐसा देखो, ना तो कोई डरने वाला, ना हमने कभी किसी को डराया, ना कभी किसी से डरे। और ये मैं कहना चाहता हूँ, ये एक अच्छी रीत नहीं है विजिलेंस डिपार्टमेंट को ऐसे इस्तेमाल करना। अगर विजिलेंस को इस्तेमाल करना था तो हमने कल भी कहा कि जो 2007 से 17 तक प्रकाश सिंह बादल की और सुखबीर सिंह की गवर्नमेंट रही, जिसमें इतने बड़े करोड़ों रुपए के घोटाले हुए हैं, उनकी इन्वेस्टिगेशन करने के लोग, पंजाब के लोग तो वो इंतजार कर रहे थे। और आपने अपना दरवाजा ही खटखटा दिया। खटखटाना तो बादलों का दरवाजा था, आपने अपने MLA की कोशिश कर ली। चन्नी के खिलाफ भी नीति का जो मामला है उसको खोलने की तैयारी हो रही है देखो, महिला आयोग की तरफ। चन्नी साहब इसका जवाब खुद देंगे भाई। महिला का जो मसला है, हमारे कुलीग वो खुद सक्षम है इस बात का जवाब देने में, और इसी बात पर ये चर्चा चल रही है। ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕੀ ਹਾਂਜੀ? ਕਿਹਾ? ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਹੋਰੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ? ਨਹੀਂ, ਰਾਵਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਫਿਕਰਮੰਦ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰਮੰਦ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ, ਤੇ ਬਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੰਗਿਆਨ ਲਓ।
ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿੰਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਮਐਲਏਜ਼ ਨੇ ਤੇ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1 to 1 ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਸਲ ਜਿਹੜੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਐਮਐਲਏਜ਼ ਨੂੰ 1 by 1 ਪੁੱਛੋ। सर ये जो लगातार जो इसमें हरीश रावत का मीटिंग चल रहा है जानकारी दी हरीश रावत होरी की कह रहे ਨਹੀਂ ਰਾਵਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਚੰਦ ਜਲਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਲਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਦਿਨ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਐਮਐਲਏਜ਼ ਬੁਲਾਣੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਲਾ ਜਾਏਗੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰ। ਚੰਨੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ, ਚੰਨੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲੇ ਹੋ, ਚੰਨੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋ, ਚੰਨੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਹੈ। ਡਰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ? ਡਰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਚੰਨੀ ਜੀ? ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਹੜਤਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਉਹ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬਹਿਣਗੇ, ਕੋਈ ਉਹ ਤੇ ਚੰਨੀ ਜੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ। ਕੋਈ ਡਰ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਖੌਫ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। 2.5-3 ਸਾਲ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ। ਵੇਖੋ ਉਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਦੇਣਗੇ, ਸક્ષਮ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ, ਉਹ ਕਰਨਗੇ ਵੀ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰੱਖੀ ਸੀ ਔਰ ਰੀਜ਼ਨਸ ਸੈਂਟਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਹੀ ਉਹ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੱਲ ਹੋ ਜਾਏ तो सारी गल का जवाब देंगे। भाजपा साहब 2022 में इलेक्शन और जिस तरह से ये बगावती सूर सामने आ रहे हैं विधायकों के, तो लगता नहीं कि पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान होगा? भाई ये तो सेंट्रल पार्टी हाईकमांड को देखना चाहिए और हमारे चीफ मिनिस्टर साहब को सोचना चाहिए। जिन्होंने पार्टी को लीड करना है उनको सोचना चाहिए। पंजाब के लोग तो बादलों के खिलाफ एक्शन मांगते हैं, आपने अपने आदमियों का दरवाजा खटखटाना शुरू कर दिया। ये तो जो लीडर होते हैं उन्होंने देखना ना, और जिन पर इल्जाम लगाने की कोशिश करेंगे वो तो ऑब्वियसली अपने आप को डिफेंड करेंगे, और डिफेंड करते हुए फिर पार्टी में इसमें बगावती सुर भी उतरेंगे, कई कुछ होगा जी। हम तो अभी तक देखो हमारा तो अभी तक क्या सीनियर कांग्रेसमैन यही है कि आप इस सारी चीज को बंद कीजिए और चीफ मिनिस्टर साहब खुद आकर इस बात को कहें कि जो भी ये प्रेस में आया ये गलत बयानी, और जिस इनके एडवाइजर ने ये बात कही है उसको इमीडिएटली या तो सीएम साहब कहें कि मेरी इजाजत के बिना हुआ, अगर उनकी इजाजत से हुआ तो फिर उसका फिर हम खुद संज्ञान लेंगे सारे सारे। भाजपा जी ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਚ ਕੌਣ सी, किन्ने मंत्री सी, कौन सी ਅੱਜ ਦਾ ਥੋੜਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। 5 ਮੰਤਰੀ ਨੇ, 7 ਐਮਐਲਏ ਨੇ। ਕਿਹੜੇ ਸੀ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਕਿ 24 ਘੰਟੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿਉਂ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਸੀਐਮਓ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਫਰਜ਼ੀ ਕਾਲ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਕਾਲ ਸੀ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਾਲ ਆਈ, ਇੱਦਾਂ ਜਿਹੜੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਚਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਔਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰ ਐਮਐਲਏ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਦਾ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸੰਗਿਆਨ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੇਹੱਦ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਔਰ ਬੇਹੱਦ ਗਲਤ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਦੇ ਘਰ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਔਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਵੀ ਉਸੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਔਰ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਉੱਤੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ। ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਪਡੇਟ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਠੀਕ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ। ਤਾਂ ਪੰਕਜ, ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਮੋਰਚਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੁਣ ਮੋਰਚਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮੰਤਰੀ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜ਼ਰੂਰ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਚੰਨੀ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣੀ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸੰਕੇਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। देखो हरीश रावत दे टैलीफोन तो बाद ये सारे ही उन्होंने लीडर ने मीटिंग की है जेडे कैप्टन अमरिंदर सिंह तो खफा ने, और ये आम नहीं 5 मंत्री ने, 5 मंत्री और 7 विधायक और 1 MP। इन्हों की मीटिंग के मायने समझने की जरूरत है कि हाईकमान जरूर ये कह रही है कि असी मसला सुलझावांगे, लेकिन इन्ना सौखा हाईकमान के सामने भी नहीं है। और स्पष्टीकरण जोड़ा वा मुख्यमंत्री तो प्रताप सिंह बाजवा होरां ने मंगया। बाजवा होरां ने कहा कि 24 घंटे बीतन तो बाद भी मुख्यमंत्री वालों कोई
ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜੋ ਜੋ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ, ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸੰਦੀਪ ਸੰਧੂ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਵੀ ਸੰਦੀਪ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਕੱਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 15-16 ਫੋਨ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸੰਦੀਪ ਸੰਧੂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੋ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ? ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅੰਦਰ ਅਜੇ ਵੀ ਕੁਝ ਮੰਤਰੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਕੁਝ ਵਿਧਾਇਕ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਉਹ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਬੇहद ਗਲਤ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਜੇ ਵੀ ਚੰਨੀ ਅੰਦਰ ਨੇ। ਅੱਜ 12 ਵਜੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ 1-2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਲਝਾਇਆ, 1-to-1 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਗੀ ਸੁਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਡੈਮੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਹੋਰ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਦਰਾਰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਪੁੱਲਰ ਦੇਖੋ ਪੰਕਜ, ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ 5 ਮੰਤਰੀ ਔਰ 7 ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ, ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ? ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਦੂਸਰੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹੋਣ, ਫਤਿਹ ਬਾਜਵਾ ਹੋਣ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਬੈਠਕ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਡਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖਿਲਾਫ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਰਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀਆਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਬੈਠਕਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਨਾਲ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਫੋਨ ਆਏ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 7:30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਫੋਨ ਆਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 6:15 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੱਲ ਫੋਨ ਆਇਆ ਔਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ 9:25 ਦੇ ਕਰੀਬ ਫੋਨ ਆਇਆ। ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਫੋਨ ਆਏ, ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੀ ਕੁਝ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਲੀਡਰ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੀ ਅੱਗੇ ਸਟੈਪ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ ਔਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖਿਲਾਫ ਅੱਗੇ ਕੀ ਸਟੈਪ ਲੈਣਾ ਵਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਅੰਦਰ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਔਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇਵੇ। ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੈਪਟਨ ਸੰਦੀਪ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਕੱਲ ਤੋਂ ਫੋਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਸੰਦੀਪ ਸੰਧੂ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਤਾਂ ਸੰਦੀਪ ਸੰਧੂ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਜਾਣਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਮਕਾਇਆ ਵਾ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ? ਸੰਦੀਪ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਫੋਨ ਕੀਤੇ, ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਔਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜੋ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਏਡੇ ਤੀਖੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਔਰ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਜੇ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਬੈਠਕਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਨੇ ਔਰ ਚੰਨੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ, ਮੰਤਰੀ ਔਰ MP ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਕਜ, ਤਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਮੰਤਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਰੂਪਰੇਖਾ ਰਹੇਗੀ, ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤੀ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਵੱਈਆ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਅੱਜ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਔਰ ਹੁਣ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੀ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਜਾਂ ਹਾਲੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਇਸ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਚੰਨੀ ਦੀ? ਦੇਖੋ ਚੰਨੀ ਦਾ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਘਰ ਹੈ, ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਦੀਕ ਘਰ ਹੈ ਔਰ ਕੁਛ ਹੀ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਦੂਰੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਰੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਜੇ ਵੀ ਅੰਦਰ ਮੰਤਰੀ ਔਰ ਵਿਧਾਇਕ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਸਸ ਕਾਂਗਰਸ ਹੀ ਤਸਵੀਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਅਕਾਲੀ, BJP, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ MPਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਇੰਨੀ ਦੇਰੀ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾ ਰਿਹਾ? ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੋਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ, ਅੱਗੀ ਸੁਰ ਉੱਠ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਹੋਰੀ ਕਿ ਅਗਰ ਪਾਰਟੀ ਆਲਾ ਕਮਾਨ ਨੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ ਤਾਂ
ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਕਜ ਦਾ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ। ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 5 ਮੰਤਰੀ ਤੇ 7 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਸਮੇਤ ਇੱਕ ਐਮਪੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਚਰਨੀ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਜਿਹੜਾ ਘਮਾਸਾਨ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ, ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮੇਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਵੇਲਾ ਹੋ ਤਲੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦਾ, ਪਰ ਖਬਰਾਂ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ।